نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ساتھیوں، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کی روشنی کو دیکھنے کے لیے، دنیا کے رنگوں کو دیکھنے کے لیے، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی نعمت دین اسلام ہے، اور ہر مسلمان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا اور دین اسلام کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ جو احسان اللہ رب العزت ہم پہ فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ جو شخص کسی کے احسانوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بڑا احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے احسانوں کو بھول جائے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے احسانوں کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، تو اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کے حکم کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، یعنی کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے احسانوں کا حق ادا کیا جا سکے۔ اللہ کا جتنا بڑا احسان ہے اتنا ہی بڑا احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ میرے محترم، ہم جو مسلمان کا لفظ بولتے ہیں، کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمانوں کا نام ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کے گھر میں برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک انگریز کے گھر میں انگریز پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کے گھر میں راجپوت پیدا ہوتا ہے؟ کیا اسی طرح مسلمان بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، مسلمان کسی نسل کا نام نہیں بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ ایک شخص کوئی بھی ذاتی کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، مسلمانوں کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کا نام ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی کرنا چھوڑ دے، نبی کے طریقے کو اپنانا چھوڑ دے، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کے جماعت سے وہ نکل جاتا ہے، خواہ وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا بیٹا ہو۔ اب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہم پہ جو نعمت دی ہے، ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، یعنی مسلمان ہونے کا جو نعمت ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے، نہ کہ یہ ہمیں ماں باپ یا خاندان کے وراثت سے ہمیں ملی ہو، بلکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے اور شرط ہے۔
अगर हम इसको हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें ये मिल सकती है। अगर हम इसकी परवाह ना करें, अगर हम इसकी परवाह करना छोड़ दें तो यह हमसे छीन भी सकती है। क्या मुसलमान जुबान से कह देना कि मैं मुसलमान हूं या मुसलमानों सा कपड़ा पहनता हूं या मुसलमानों की जमात में रहता हूं, मैं मुसलमान हो गया? क्या एक शख्स अरबी के चंद आयत पढ़ ले और दूसरा शख्स ब्राह्मण हो संस्कृत के चंद मंत्र पढ़ ले, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूं? क्या अरबी के चंद आयत पढ़ लेना मेरे लिए काफी है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इस्लाम लाने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो तालीम उन्होंने दी है, उसको हम जाने, समझें और दिल से अमल करें और अपनी जिंदगी होश संभालने से लेकर मरते दम तक की जितनी भी हमारी जिंदगी है सब उस तरीके पे लगा दें, उस तरीके पे गुजारें जो तरीका अल्लाह ने हुक्म दिया है और जो तरीका नबी ने हमारे लिए बताया है। जो ऐसा करता है वो मुसलमान है, जो ऐसा नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। अब हमें इस बात से ये मालूम हो गया कि इस्लाम पहले इल्म का नाम है, इल्म के बाद अमल का नाम है। एक शख्स इल्म के बगैर ब्राह्मण रह सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण ही पैदा हुआ है। एक शख्स इल्म के बगैर अंग्रेज रह सकता है क्योंकि वो अंग्रेज ही पैदा हुआ है। लेकिन वही दूसरा शख्स इल्म के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता क्योंकि मुसलमान पैदाइशी मुसलमान नहीं होता, इल्म से मुसलमान होता है और इल्म के बाद अमल से मुसलमान होता है। जब तक उसे ये पता ना हो कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, नबी की तालीम क्या है, किस चीज का नबी ने हुक्म दिया और किस चीज से मना फरमाया, वो कैसे ईमान ला सकता है? और जब वो जानकर, समझकर, बूझकर ईमान ही नहीं लाया तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? पता ये चला कि जेहालत के बिना पर, जेहालत के साथ मुसलमान रहना नामुमकिन है, ये काफी नहीं है। उसके लिए इल्म होना शर्त है, जरूरी है। इसकी मिसाल ये ऐसे हुई कि एक शख्स जिसके पास आंख ना हो वो रास्ता चले और चलते चलते उसे जाना कहीं और होगा और कहीं और चला जाएगा, या रास्ते में कोई गड्ढा मिल जाए उसे पता ना हो और वो गड्ढे में गिर जाएगा। इसी तरह बगैर इल्म के वो मुसलमान बाकी नहीं रह सकता। उसके ईमान का खतरा हमेशा ये रहेगा कि शैतान उसके ईमान कब उचक ले। तो इसके लिए मुसलमान रहना इल्म की जरूरत है। जिस तरह अंधेरे को रोशनी काटती है, ठीक उसी तरह हमें अगर दीन समझना है, दीन जानना है, दीन पर बाकी रहना है तो हमें उसके बारे में जानना होगा, इल्म हासिल करनी होगी। मेरे दोस्तों, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान में लिबास का फर्क नहीं है, नाम का फर्क नहीं है कि मैं शाकिर हूं और वो राम प्रसाद। किस चीज का फर्क है? तो इल्म का फर्क है और इल्म के बाद अमल का फर्क है। मेरे दोस्तों, हम दीन को समझें। जब हम इसको जानेंगे तो इस पे अमल करना हमें आसान हो जाएगा, मजा आएगा, हमारी ईमान में बढ़ोतरी होगी। हमें पता ही नहीं है कि नमाज से हमें
क्या फायदे हैं और नमाज न पढ़ने से क्या नुकसानात है। जिस दिन हम जान जाएंगे दीन को, जिस दिन हम समझ जाएंगे, जिस दिन दीन को अपने अंदर लाने की कोशिश कर लेंगे, इंशाअल्लाह हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे। बताया है, एक हदीस शरीफ का मफहूम है, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। सपोज दैट मुझे एक पलंग पसंद आई, तो क्या अगर मुझे वो बनाना हो तो मैं बिगर जाने मैं उसे कैसे बना सकता हूं? अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसे कैसे बना सकता हूं? अगर मैं उसे जान गया उसके बारे में तो उसको बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह दीन हमारे लिए मुश्किल लगता है, अगर हम दीन को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये हमारे लिए दीन पे चलना आसान हो जाएगा।